السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل میاں والی پوائنٹ، اور میرے ساتھ کیمرہ مین موجود ہیں رحیل طارق۔ آج ہم موجود ہیں ترک شریف کی ایک منجی ہوئی سیاستدان اقبال خان نمبردار کے پاس۔ آئیے چلتے ہیں، ان سے کچھ بات کرتے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں کچھ پوچھتے ہیں، تو آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ جناب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک خیریت ہی جی، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، بڑی مہربانی۔ سب سے پہلے ہمارے دیکھنے والے ویورز کو آپ اپنا تعارف کرا دیں، آپ کا کس جگہ سے تعلق ہے۔ آپ کا نام تو میں نے بتا دیے، باقی آپ اپنے بارے میں بتائیں، پھر آپ سے سوال کرتے ہیں۔ محمد اقبال خان مانجی خیل نمبردار، تراک شریف سے میرا تعلق ہے، سماجی کارکن ہوں اور سیاستدان بھی ہوں۔ اچھا اقبال خان، آپ مجھے یہ بتائیں آپ کا خاندانی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ہمارا اصل میں ہم مانجی خیل برادری سے تعلق رکھتے ہیں، اور میرا دادا نمبردار تھا بنواس خان، شیر خان نمبردار تھا، اور میرا بابا سیاست میں یونیورسٹی تراک میں 19 مرتبہ الیکشن لڑا ہے اور کبھی بھی نہیں ہارا ہے۔ تو آپ ہی کسی چیز کا الیکشن لڑے ہیں یا نہیں؟ میں یوسی تراک میں الیکشن یونین کونسلوں کا لڑا ہوں لیکن ہار گیا تھا۔ تو اس دفعہ کیا پروگرام ہے کہ چیئرمین یوسی کا الیکشن لڑیں گے آپ؟ اگر ساتھیوں نے کہا، قوم نے اور ساتھیوں نے کہا تو انشاءاللہ الیکشن لڑوں گا۔ ابھی تک سوچا نہیں ہے آپ نے؟ میرے خیال میں مشاورت کے بعد لڑوں گا انشاءاللہ۔ تو آپ کو سب سے زیادہ نفرت کس چیز سے ہے؟ اس کے بارے میں آپ تھوڑا بتا دیں۔ مجھے سب سے زیادہ نفرت ہے نسلی تعصب سے، جو نسلی امتیاز ہوتا ہے نا، اس سے مجھے نفرت ہے، کیونکہ سب باب آدم کی اولاد اور سب لوگ برابر ہیں، اس سے نفرت ہے۔ ترک شریف میں کافی لیڈر ہیں، تو آپ ترک شریف کے لیے کس کو مخلص سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی صحیح رہے گا ترک شریف کے لیے؟ کیونکہ میں بھی الیکشن لڑوں گا، میرے لیے تو سب وہ اچھے ہیں جو ترک کے لیے کام کریں۔ میں ہر اس شخص کے ساتھ ہوں گا جو ترک کے لیے اچھا سوچتا ہو۔ تو اصل میں مجھے ایک کام زیادہ پسند ہے، لیکن حاجی احسان اللہ خان نے جو میلے والی بات کی ہے، میلے والا کام کیا ہے، اتوار کو میلہ لگا ہے، تو میں اس پر اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ تو آپ کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں؟ پی ٹی آئی سے، عمران خان کے ساتھ۔ اچھا، عمران خان سے رکھتے ہیں۔ تو اچھے سیاستدان کون ہے پاکستان میں اس وقت؟ عمران کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا۔ عمران خان اچھے سیاستدان ہے، اس سے کچھ امید ہے ہمیں، اللہ کرے پوری اتر جائے۔ ابھی کوئی امید ہے؟ دیکھیں اتنی مہنگائی کر دی، اس کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں امید ہے، تو کوئی ہے امید خان صاحب سے آپ کو؟ امید پر دنیا قائم ہے، دیکھو بھائی، امید پر دنیا قائم ہے، اس کے علاوہ بھی تو اندھیرا نظر آتا ہے نا۔ زرداری یا نواز شریف تھے، ان سے بھی توقع تو نہیں ہے نا بھائی، اس لیے امید پر دنیا قائم ہے۔ آپ کی ایک ویلفیئر بنی ہوئی تھی، سارا ویلفیئر سوسائٹی، تو وہ ابھی چل رہی ہے یا ختم کر دی تھی آپ نے؟ سنا تھا بیچ میں ختم کر دی، لیکن اس کا کام فی الحال حال ہی میں پھر آپ نے سٹارٹ کیا، تو اس کے بارے میں آپ بتا دیں، ویلفیئر کے بارے میں۔ ماشاءاللہ وہ چل رہی ہے، ختم نہیں ہوئی تھی، ابھی بھی چل رہی ہے۔ تقریباً روزانہ 2-3 آدمیوں کو بلڈ لگتا ہے، 34 یا 35 بچے ترک اور ترک کے مساوات میں رہتے ہیں، یعنی تھیلیسیمیا کے مریض۔ ابھی بھی چل رہا ہے کام ماشاءاللہ، اور چلانے کا ارادہ ہے انشاءاللہ۔ اپنی ذاتی جیب سے کرتے ہیں یا کوئی فنڈ وغیرہ جمع کرتے ہیں؟ نہیں، لوگ تعاون کرتے ہیں ماشاءاللہ، آس پاس کے ترک شریف کے لوگ بڑا تعاون کرتے ہیں۔ ویلفیئر کا کوئی آفس بھی بنایا ہو یا نہیں ویسے؟ یہ دوست کی دکان ہے دردی صاحب کی، ادھر بیٹھتے ہیں، ادھر سارا کام چلتا ہے، آفس بھی ہے اور دکانداری بھی ہے۔ اچھا، آپ نے اقبال خان ابھی ترک شریف کے لیے کیا سوچو؟ آپ اگر یو سی چیئرمین کا الیکشن جیت گئے تو اس کے بارے میں پھر آپ ترک کے بارے میں آپ نے کیا سوچو کہ اس کے کام وغیرہ کے بارے میں؟ اللہ پاک آپ کا منہ مبارک کرے، اللہ کرے میں چیئرمین بن جاؤں تو انشاءاللہ ترک کو گیس، صاف پانی اور ماڈل، یعنی کہ ترک کو ماڈل ویلیج بناؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ ابھی ہمارے ترک شہر سے ایک زیادتی ہوا ہے، جنتی والا اور بلوچی خیال بڑے سیاستدانوں نے کاٹ کر، کیونکہ ترک سال اشار یہ ماڈل ویلیج بن سکتا تھا، ٹاؤن کمیٹی یعنی کہ، تو انہوں نے کاٹ دیے، اسے بڑی زیادتی ہوئے۔ تو ہم عمران خان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ہمارا پسماندہ علاقہ ہے اور آپ سے محبت بھی یہ لوگ کرتے ہیں، تو مہربانی کریں، ان لوگوں کو مسائل حل کریں اور بلوچی خیال اور جنتی والے لوگوں کو واپس ترک یوسی میں شامل کر دیں۔ تو ترک شریف میں ون وے نہیں بننے دیا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ باقی کوٹ چاندنا کی ہماری یونین کونسل چھوٹی وہاں بن گیا، ترک میں نہیں بنا۔ مفادات کا ٹکراؤ ہے بھائی، اچھا، مفادات کا ٹکراؤ ہے ادھر، کیونکہ لوگ مارکیٹوں والوں کے مفادات تھے، آگے کھوکھے لگاتے ہیں اور ان سے بھی یعنی کہ کرایہ لیتے ہیں، مفادات کا ٹکراؤ ہے۔ ابھی ایک نیا ایشو آ رہا ہے بینک کا، تو اس کے بارے میں کوئی اقدامات آپ کریں جو بینک کی برانچ عیسیٰ خیر میں لے کے جا رہے ہیں، ایچ بی ایل بینک کا؟ اصل میں ایچ بی ایل پرائیویٹ ہے نا، اس کے بارے میں ہم اقدام نہیں کر سکتے، کیونکہ مشرف نے اس کو بھیج دیا تھا نا۔ صحیح ہے، تو اپنے مخالف سیاستدانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں تو ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ترک کے لیے آؤ، کام کریں، ترک کے لیے میرا کوئی بھی مخالف نہیں، میرے لیے سب میری آنکھوں کے تارے ہیں، میں تو ان سے کہتا ہوں کہ ترک کے لیے آؤ، کام کریں۔
क्योंकि PTI में अभी ग्रुपिंग चल रही है तो उसके बारे में क्या देंगे? शाहजहां खान और बाकी आपका मेरे ख्याल में, मुझे तो नाम याद नहीं, आप मेंशन कर दें जो ग्रुपिंग चल रही है PTI में, तो उसके बारे में आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? ग्रुपिंग के तो मैं खिलाफ हूँ, ग्रुपिंग होती रहती है, लेकिन मेरे लिए सब सियासतदान काबिल एहतराम है। शाहजहां तो मेरा बड़ा सपोर्टर है ना, ये जो मैं इलेक्ट हुआ ना कोर कमेटी में भी मैं भी बना हूँ, तो ये शाहजहां खान और उमर की मेहरबानी से बना हूँ। कोऑर्डिनेटर साहब अपना अहमद खान कोऑर्डिनेटर साहब ने मुझे बड़ा ताउन किया है, तो मैं तो ग्रुपिंग के खिलाफ हूँ। तराक के लिए काम करना चाहता हूँ, तराक के जो काम भी होंगे मैं उनके साथ हूँगा। अभी ये कब्रिस्तान वाला जो सर्वे हुआ तो उसके बारे में बता दें, जो 4 दीवारी का सर्वे हुआ है। ये आपकी वसासत से मैं बात करना चाहता हूँ। कोऑर्डिनेटर साहब ने 40 लाख रुपया हमें दिया है और कोर कमेटी ने मुतफिका फैसला किया, जिसमें बशीर शाह साहब थे, बहू साहब थे, शाहजहां खान, मैं सब थे। 40 लाख रुपया उसने दिया है कब्रिस्तान रेलवे मेन रोड मकड़वार रोड से लेकर ना कब्रिस्तान तमाम की यानी गली बने की 40 लाख रुपये उसने दिया है। तो अभी एक मेन इशू चल रहा है साकाबाद वाला पानी वाला, तो इस पर आप काफ़ी इकदामात करें, तो इसके बारे में आप बता दें। इसाकाबाद वाले पानी के लिए हमने बड़ी आवाज़ उठाई है, क्योंकि उधर अपना उधर खाना वाला डेरे के साथ एक वाटर सप्लाई बंद पड़ी है। तो मैंने बबली खान से भी कहा है और कोऑर्डिनेटर से भी कहा है कि ये आबादी को पानी दिया जाए। अभी उन्होंने कहा है कि इस इंशाल्लाह अपना इसाकाबाद को ना पानी देंगे, वो शमसी तवानाई पर वाटर सप्लाई चला रहे हैं, इंशाल्लाह मिल जाएगा पानी इसाकाबाद वालों के लिए, और इनके लिए मैं बहुत आवाज़ उठाता रहता हूँ। एक हमारे प्यारे भाई हैं सरफराज खान मोहम्मद खैल, तो उसके बारे में कुछ अल्फाज कहना चाहते हैं आप? वो मेरे प्यारे बड़े दोस्त हैं, मेरे मोहसिन हैं, उन्होंने मुझे इलेक्ट कराने में बड़ा साथ दिया है और तराक के मसाइल के लिए भी आवाज़ उठाते रहते हैं, तो उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मेरे अच्छे दोस्त हैं भाई, उसके अच्छे ताल्लुकात हैं। तो आप मुझे आखिर में ये बता दें कि तराक के लिए सालिस कौन है इस वक्त? तराक के लिए अच्छे सालिस तो सब लोग अच्छे सालिस हैं, लेकिन खुर्शीद हैदरी और अली गौर खान बाजी खेल ये तराक के अच्छे सालिस में शामिल हैं। अच्छा इकबाल खान, मुझे आप ये बताएं, तराक शरीफ में मेन कब्रिस्तान है हमारा, उसमें बिजली का इशू था, तो उसके बारे में आप सुने आपने एक मीटर लगवाया, बाकी उसकी बिजली का कोई इशू हल हुआ है? तो जी हाँ, मीटर तो तकरीबन 5 साल हो गए हैं लगा हुआ है। तो अभी मुसव्वर शाह कुरैशी है ना, मुसव्वर शाह इसाकाबाद वाला, उसने 3 खंभा मैं मकड़वाल से उठवा कर दिए हैं। तो तारों वाला इशू है, लोगों से अपील करता हूँ कि तावन करें ताकि कब्रिस्तान की बिजली चल जाए, ये बड़ा इशू है। अभी तक नहीं चली बिजली, मेरे ख्याल में मीटर लग गया, बिजली नहीं चली। मीटर लगा हुआ है, बिजली नहीं चली, तो लोगों से अपील करता हूँ कि तावन करें, तो मेरे अल्लाह करे ये मसला हल हो जाए। बहुत दरीना मुतालबा है, रात को जनाजे होते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है, इसके लोगों से अपील करते हैं कि तावन करें। आपके हमारे इलाकाई MP बबली अब्दुर्रहमान खान साहब से कैसे ताल्लुकात हैं, उसके बारे में बता दें। सुना है आप कैसे ताल्लुकात हैं उनके साथ? बबली खान से हमारे घरेलू ताल्लुकात हैं। बबली खान एक निडर सियासतदान है और दलेर है, और जो बात भी करता है तो मुंह पर करता है, लोगों के लिए लोगों की तरह इस तरह नहीं करता कि लारे देता है, इस तरह करता है, ये करता नहीं। बबली खान से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और बहुत बेहतरीन आदमी है बबली खान। अच्छा इकबाल खान, आप मुझे ये बताएं, आपका तो खलस तो नंबरदार है, लेकिन आप मंजी खैल भी हैं, तो आप कौन सा अपने नाम के साथ कास्ट मंजी खैल, नंबरदार या तराक लिखवाना पसंद करेंगे? सबसे पहले तो मैं तराक कहलाना पसंद करूँगा, उसके बाद मांझी खैल और उसके बाद नंबरदार। पहले तराक हूँ और मांझी खैल हूँ और बाद में नंबरदार हूँ। इकबाल खान, आपके वालिद भी नंबरदार हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, तो उनका कोई अच्छा सा काम बता दें जो उनका आपको ज़िंदगी में याद हो, अच्छा काम कर गए जो। उनके सब काम अच्छे थे, लेकिन उनका एक अच्छा काम है, जब अयूब खान और फातिमा जना ने इलेक्शन लड़ा था तो मेरे बाबा ने फातिमा जना की इलेक्शन मुहिम चलाई थी, वो काम मुझे बड़ा याद है, उस पर मुझे बड़ा फ़ख्र है। मियाँ वाली में चलाई थी या किसी और शहर में? तराक शहर में उस टाइम ओपन इलेक्शन होता था ना, उधर जनरल अयूब खान थे और इधर फातिमा जना का इलेक्शन हुआ था, तो मेरे बाबा ने फातिमा जना की इलेक्शन मुहिम चलाई थी, उस पर मुझे फ़ख्र है। आखिर में तराक की आवाम के लिए क्या पैगाम है आपका? तराक की आवाम के लिए ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कोई सोचें, तराक को नज़रअंदाज किया जाता है। अभी चापरी डैम वाला पानी भी हमारा काटा जा चुका है और सीवरेज भी हमें नहीं दी जा रही, गैस का भी ज़ेर मुशाहिदा बात है, कन्फर्म नहीं हुआ। तो तराक के लोगों से कहता हूँ कि पार्टियों से बालातर होकर इकट्ठी जद्दोजहद करें और तराक का कोई नाम रोशन हो। तराक को कभी कमर में शानी इस्तेमाल करता है, तो कभी खैल इस्तेमाल करता है, कभी कालाबा। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि नस्ली तासुब से निकल कर अगर कोई तराक के लिए अच्छा सोचे उसका साथ दो। हमारे साथ मौजूद है इकबाल खान नंबरदार। तो आपने इनका फुल इंटरव्यू सुना, आपने इनका इंटरव्यू सुन के आप इन्हें तराक की शूर के बारे में काफ़ी अच्छी बातें की। तराक के एक बड़े अच्छे फलाई अदारे में सारा वेलफेयर सोसाइटी बता रहे हैं, उनमें अच्छा काम कर रहे हैं, एक अच्छे सियासतदान भी हैं, तराक की सियासत के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो आखिर में आपका ये इनका इंटरव्यू हमारे चैनल पर आपको मियाँ वाली पॉइंट पर मिलेगा। तो आखिर में आप हमारे चैनल को मियाँ वाली पॉइंट को लाइक भी करें, कॉमेंट भी करें, सब्सक्राइब भी कर दें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मैं आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।